السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 134 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین اسی توحید کے تذکرے کو آگے بڑھا رہا ہے جو ہمارے سامنے مسلسل چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کل جہاں پر آخری میں بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہی طاقتور ہے، وہی مصیبتوں کا ہٹانے والا، انعامات کا دینے والا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر دلیل قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، کہ کہو سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ قل اللہ، کہو اللہ، یعنی اللہ سے بڑا گواہ کون ہوگا کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہید بینی و بینکم، اور وہ میرے اور تمہارے درمیان اب گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو میں اپنا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا، میں نے دعوت کو پہنچا دیا، میں نے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اسے پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور اللہ نے مجھ پر اس قرآن کو وحی کیا ہے تاکہ میں ڈراؤں اس کو جہاں تک جان سکتا ہے، جہاں تک پہنچا سکتا ہوں، یعنی جس کو یہ قرآن پہنچا گویا کہ اسے میں نے ڈرایا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اب میں تو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے گواہ ہے، پر کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں، یعنی میں اپنی توحید پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ کیا تم اپنے شرک پر کسی کو گواہ بناؤ گے؟ اور اگر مجھے گواہ بنا رہے ہو تو میں کہتا ہوں یہ گواہی غلط ہے، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، شرک سے پرہیز کرتا ہوں، شرک سے دوری اختیار کرتا ہوں، شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اہل کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب کے پاس جب نبی آئے انہوں نے نبی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا انکار کرنا اس لیے غلط تھا۔ کیوں غلط تھا؟ الذین آتیناہم الکتاب،
यकीनन वो लोग जिन्हें हमने किताबें अता की यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो अल्लाह के नबी को वैसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसीरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, जिन्होंने अपने नफ्सों को घाटे ही में डाल दिया है तो वह ईमान लाने वाले नहीं है। यानी ये नसारा अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं ला रहे, यहूदी अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं ला रहे, जबकि वो आपको इतना पहचानते हैं जितनी अपनी औलाद को पहचानते हैं। उनकी किताबों में आपका जिक्र है, उनके उलमा ने बताया है, वो आपकी सारी निशानियों को जानते हैं, उसके बाद भी आपका इनकार करते हैं। वमन अज़लम, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह की आयतों को झूठा करार दे, और यकीनन जालिम कभी कामयाब होने वाला नहीं है। यानी ये बड़ा जालिम इंसान होता है जो झूठ बोलता है, अल्लाह पर झूठ बोलता है, आयतों का इनकार करता है, उससे बड़ा कोई जालिम नहीं, और जालिम कभी भी कामयाब होने वाला नहीं है। वयौम नहशुरुहुम जमीआ, और जब कयामत के दिन हम सबको जमा करेंगे और उसके बाद कहेंगे उन लोगों से कि तुम्हारे जिनको तुम शरीक करते थे वो कहां पर हैं, लेकर आओ जिनको तुम गुमान करते थे। अल्लाह सबको जमा करेगा, मुशरिकों जमा करेगा और कहेगा जो तुम शिरक करते थे ना, जिनको अल्लाह के साथ शामिल करते थे ना, लाओ लाकर जरा दिखाना तो कहां हैं वो लोग, बताओ उनकी जरा ताकत और कुव्वत, तो वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू, पर उस दिन उनका कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे ए हमारे रब, हम मुशरिकों में से नहीं थे। यानी वो शिर्क का इनकार कर देंगे। दुनिया में बड़ी इबादतें करते थे, गैरों को मानते थे, सजदे करते थे, दुआएं करते थे, नजर न्याज करते थे, पर कयामत के दिन हौलनाकी का यह आलम होगा कि उस दिन कहेंगे अल्लाह की कसम हमने शिर्क नहीं किया, अल्लाह के सामने झूठ बोलेंगे। अल्लाह ताला कहता है उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, देखो जरा इनकी तरफ कैसे अपने आप को झूठला रहे हैं, यानी अमल करके उसके बाद भी झूठला रहे हैं। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो वो गढ़ा करते थे ना दुनिया में अल्लाह के अलावा माबूद, सब गायब हो गए, अब कुछ भी नहीं है इनके पास। अल्लाह बोल रहा है बताओ तुम्हारे माबूद कहाँ हैं, तो वो कहेंगे अल्लाह की कसम हमने शिर्क नहीं किया। तो अल्लाह कहेगा देखो कैसे अपने ऊपर झूठ बोल रहे हैं, कैसे अपनी बातों को झूठला रहे हैं, और आज सारे वो गायब हो गए जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक किया करते थे। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है कि वो समझें, हमने उनके कानों को बहरा बना दिया है कि वो सुने, और अगर वो सारी आयतों को भी देख ले तो ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊक, और जब आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और काफिरों जो कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये जो कुरान है ना, ये तो सिर्फ पुरानी किस्से और कहानियां हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पर इनकी एक और कौम का जिक्र कर रहा है कि सुनते तो हैं पर दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, यानी आपके दिल इनके पर्दे पड़े हुए हैं, इनके कानों पर बहरापन हो गया है, सारी आयतें देख लें उसके बाद भी इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका तस्करा कर रहा है कि जो जानते बूझते दिन को कबूल नहीं करते, जानते बूझते दिन को नहीं मानते, इन अहले किताब का अल्लाह ताला तस्करा कर रहा है। और एंड में ये भी बता रहा है कि इनकी एक शनाअत ये भी थी, इनकी एक खराबी ये भी थी कि ये कुरान के बारे में कहा करते थे तो बस गढ़े हुए किस्से कहानियां हैं, पुराने लोगों के किस्से इसमें बताए गए, सब गढ़ी हुई बातें हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ भी नहीं है। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु, और वो खुद भी रुकते हैं इस कुरान से और लोगों को रोकते भी हैं। यानी खुद तो नहीं मानते अपनी जगह, जो माने उससे भी रोकते हैं, परेशान करते हैं, रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह के दीन से रोकते हैं। वहीं युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और वो सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं जबकि वो उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, गुमान नहीं कर रहे हैं। यानी कुरान से रोक कर क्या तुम अल्लाह का घाटा कर दोगे? अगर तुम लोगों को कुरान से रोक दोगे, हदीस से रोक दोगे, दीन से रोक दोगे, किसका नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है, अल्लाह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला नार, अब अल्लाह ताला इसके बाद ये सारे गुनाह जब इनके जिक्र कर दिए तो एंड में कह रहा है कि अब आप उनको देखेंगे क़यामत के दिन जब वो आग के करीब खड़े होंगे, यानी बिल्कुल जहन्नम के दहाने पर खड़े होंगे, तो क्या कहेंगे? या लैतना, काश नुरद, हमें लौटा दिया जाए, वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना, हमने आयतों की तकज़ीब ना की होती अल्लाह ताला की और हम मोमिन होते। काश हमें लौटा दिया जाए, काश हमने अल्लाह की आयतों का इनकार ना किया होता, काश हम मोमिन होते। कयामत के दिन अगर ये कितना ही काश कह लें, अल्लाह ताला इनके काश को सुनने वाला नहीं है। उस दिन की तमन्ना, उस दिन की आरजू इनको फ़ायदा देने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी इनकी दुआ अदइया पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी इनकी दुआओं पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके मांगने पर, इनके पुकारने पर कोई फ़ायदा देने वाला इन्हें नहीं है। गर्ज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज की आयतों में कई अहम बातों का जिक्र किया, जिसमें अल्लाह ताला पहले ये कह रहा है कि अल्लाह को गवाह बनाकर छोड़ दीजिए,
है। फिर अहले किताब के बारे में बताया कि अगर ये आपका इनकार कर रहे हैं ना, जबकि आपको जानते हैं अपनी औलाद की तरह, फिर भी इनकार कर रहे हैं। फिर क़यामत का जिक्र किया, मैदान महशर का जिक्र किया, फिर उनका तस्करा किया कि जिनके दिलों पर ही पर्दे पड़ गए, उनके कान बहरे हो गए, वो आयतों को देखकर भी कबूल नहीं करते। और एंड में कहा कि जब इनका फैसला होगा ना तो ये अल्लाह के सामने कहेंगे काश काश काश, और उस टाइम अल्लाह ताला इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो ये तो हुई आज की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, 19 से लेकर 27 तक आयतें और उनका तर्जुमा। अब उसके बाद कुछ मुश्किल अल्फाज जो आज हैं, अय्यु शै, व्हाट थिंग, कौन सी चीज गवाह है इनके पास, कौन सी चीज, अकबर, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। अल्लाह को कहा जाता है ना अल्लाह अकबर है, सबसे बड़ा। लिउनदिरकुम, आई मे वार्न यू, मैं तुम्हें डराऊं। बरीउन, फ्री, आजाद, यानी मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं। यअरिफूनहु, रिकॉग्नाइज इट, वो इसे पहचानते हैं, अल्लाह के नबी को पहचानते हैं, अल्लाह के नबी को जानते हैं। खसीरू बना है खुसरान से, लॉस, घाटा। आदलम, मोर अनजस्ट, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, बहुत ज्यादा नाइंसाफी करने वाला। अखिन नेथन, कवरिंग, पर्दा, उनके दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वक्रा, डीफनेस, बहरापन। असातीर, लेजेंड्स, खबरें, कहानियां, किस्से पुराने लोगों के। यनअउन, टू स्टॉप देम, वो उन्हें रोकते हैं, खुद भी यानी नहीं जाते करीब, खुद भी दूर रहते हैं और लोगों को भी रोकते हैं, यानी इनका काम ही है दीन से रोकना, कुरान से रोकना। तो कुछ मुश्किल अल्फाज जो मेरे एतबार से मुझे लगे मैंने आपके सामने रखे। अब उसके बाद तदब्बुर, आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया, जो हमारा मेन पॉइंट है कि हमने इन आयतों पर क्या गौर किया। और मैं अक्सर आपको देखिए कि बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप खुद कुरान को खोलिए, तर्जुमा खोलिए और फिर अपना खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करो कि इस आयत से मुझे क्या समझ में आता है। ये आयत मेरे लिए पर्सनली अगर मेरे ऊपर अप्लाई करूं तो इस आयत से मैं क्या सीख सकता हूं, क्योंकि कुरान सबके लिए है, कुरान हर इंसान के लिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, कारोबारी के लिए, नौकरी करने वाले के लिए, अमीर के, गरीब के, सबके लिए। तो आयत को मैं लूं और अप्लाई करके देखूं कि इस आयत पर मैं क्या अमल कर सकता हूं, तब तदब्बुर होगा और तब आपको कुरान पढ़ने में मजा आएगा इंशाअल्लाह। नंबर 1, जब आप किसी को दावत दें और वो जिहालत की बुनियाद पर आपकी बात ना माने तो अल्लाह को गवाह बनाकर बात छोड़ देना चाहिए। आप किसी को समझा रहे हैं और वो सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, तो अब हुज्जत करने की बजाय उस जाहिल से अल्लाह को बीच में रखकर बात खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि ना अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम, मैं अल्लाह को तुम्हारे और अपने बीच में गवाह बनाता हूं, बात खत्म। यानी तुम मेरी तौहीद नहीं मान रहे हो ना, मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं। अल्लाह को हाजिर नाजिर कर दो, अल्लाह को बीच में हाजिर कर दो, बात खत्म करो। जाहिलों से बहुत ज्यादा बहस मत करो क्योंकि दिमाग खराब करते हैं या आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमें पहली बात यह पता चली कि जब सामने वाला यानी जो जाहिल है आपकी बात ना माने, जिहालत करे, तो अल्लाह को बीच में लाओ और मामला खत्म कर दिया करो। वरना हमारे यहां तो होता ना, हम जाहिलों से और ज्यादा टकराते हैं, जाहिलों से बहस करते हैं, जाहिलों से आर्ग्यूमेंट करते हैं और इससे जानते हैं इज्जत किसकी गिरती है, आपकी गिरती है। जाहिल से बात करोगे तो वो तो जाहिल ही है ना, उसकी क्या इज्जत है। एक इंसान आलिम है, एक इंसान जाहिल है, जब तक ये बोलता है ये जाहिल होता है, ये आलिम होता है, पर ये जब उसकी बराबरी करता है तो दोनों एक बराबर, दोनों एक जैसे जाहिल हो जाते हैं। इसलिए जाहिलों से बहुत ज्यादा एराज करना चाहिए, क्योंकि ये जाहिल जो होता है ना वो आपकी इज्जत को गिरा देता है, वो आपकी इज्जत को कमजोर बना देता है। इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। नंबर 2, कुरान सुनकर भी अगर कोई ना डरे इसका मतलब उसका ईमान कमजोर है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे कुरान इसलिए दिया गया है लिउनज़िरकुम, ताकि मैं तुम्हें डराऊं। अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की आखिरत, जन्नत, जहन्नम, हलाल, हराम, ये सब डराने के लिए मैं आया हूं। मतलब कुरान सुनकर भी अगर मुझ में तब्दीली नहीं आ रही है इसका मतलब मेरे अंदर ईमान नहीं। ईमान होता तो तब्दीली आती ना। आज हमारा यही तो हाल है, कुरान सुन रहे हैं पर फर्क नहीं पड़ता। कुरान सुनने के बाद वही कारोबार, कुरान सुनने के बाद वही जिंदगी, कुरान सुनने के बाद वही जबान, कुरान सुनने के बाद वही अकीदा। इसका मतलब हमारा ईमान कमजोर कर लिया है, हमने अपने ईमान को नीचे लेकर आ गए। वरना कुरान की खासियत यह है कि सुनने के बाद डर लगना चाहिए, अमल बदलना चाहिए, इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशें करे। इस मकसद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को नाजिल किया है। नंबर 3, जिस तक कुरान पहुंचा मतलब नबी की दावत पहुंची। कई लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना, अरे साहब वो ऐसे लोग, कई लोग रहते हैं जिन तक दावत ही नहीं पहुंचती। ऐसा कोई नहीं होता जिस तक दावत ना पहुंचे। अगर उस तक कुरान पहुंचा
مطلب اس تک دعوت پہنچ گئی، دین پہنچ گیا، عقیدہ پہنچ گیا. اب اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو گنہگار ہے. اب سوچئے نا، ہم لوگ تو یہ بول دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ارے صاحب عربی ہمیں کہاں آتی ہے؟ تو کیا ہندی آتی تھی، انگلش آتی تھی، اردو آتی تھی؟ جب لگا نوکری مل جائے گی، جب لگا کاروبار بڑھ جائے گا تو ساری زبانیں سیکھ لی. آخرت کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ارے چلیے عربی زبان نہیں سیکھی، اردو میں پڑھ لیتے، ہندی میں پڑھ لیتے، انگلش میں پڑھ لیتے. اس کا مطلب یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنا لازم ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا لازم ہے، قرآن کے احکامات کو جاننا لازم ہے، قرآن کی تعلیمات کو جاننا لازم ہے. تو اگر کسی انسان تک قرآن آ گیا مطلب اللہ کے نبی کی دعوت آ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس سے تم کو ڈراؤں اور جس تک دعوت پہنچ جائے. یعنی اگر قرآن پہنچ گیا مطلب اس تک دین کی دعوت پہنچ گئی. اور اسی لیے یہ کلاس چلانے کا مقصد ہے کہ ہم قرآن پر غور کریں، آیتوں پر غور کریں، آیتوں کی باریکیوں میں جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں تو کم سے کم ترجمہ قرآن پڑھیں. قرآن کو اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا، یہ قرآن نور بن جائے گا آپ کے لیے، ہدایت بن جائے گا آپ کے لیے. اللہ ہم تمام کو قرآن سے جڑنے والا بنائے. نمبر 4، دعوت سب سے پہلے قریب والے کو دی جاتی ہے، بعد میں دور والے کو. اس میں تو امت کا بڑا برا حال ہے. میرے گھر میں شرک ہے، بدعت ہے، بے پردگی ہے، حرام ہے، ساری گندگیاں بھری ہے، کردار خراب ہے. مجھے دوسرے نظر آتے ہیں، وہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، وہ ایسا کرتے، ان کا یہ عمل، ان کا یہ عمل. ارے اپنا تو دیکھ، اپنے گھر کے حالات تو دیکھ، اپنے آپ کو تو چیک کر. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں اللہ کے نبی کو جب حکم دیا دعوت کا تو کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے کہا انذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اپنی بیوی کو دعوت دو، ماں کو دعوت دو، بہن کو دعوت دو، بھائی کو دعوت دو، بچوں کو دعوت دو، بیوی کو دعوت دو، شوہر کو دعوت دو. پہلے گھر میں دعوت کا کام کرو. یہاں پر زبان کھلتی نہیں، باہر تمام لوگوں پر اعتراض، میری بیٹی بے پردہ، میری بیوی بے پردہ، میرے گھر میں گناہ، میرے گھر میں حرام، میرا کاروبار حرام، میرے گھر میں ساری گندگیاں. اور میں دعوت دوسروں کو دے رہا ہوں، الزام دوسروں پر لگا رہا ہوں، اعتراض دوسروں پر کرتا ہوں. اپنے آپ کو دیکھو. دعوت کا آغاز ہمیشہ اپنے آپ سے پہلے شروع کیا جاتا ہے، قریبیوں سے پہلے شروع کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے آج کی آیت میں ہمیں یہ بات بھی بتائی. نمبر 5، اللہ کے نبی کو جاننا یا محبت کا دعویٰ کرنا جنت نہیں دلائے گا جب تک کہ اس محبت پر عمل نہ ہو. یہ بڑی پیاری چیز ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ محبت کے کتنے دعوے کرتے ہیں، محبت کی کتنی باتیں کرتے ہیں. ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے. آپ کی عاشقی نعوذ باللہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے، پر ہمارے یہاں چونکہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کہ ہم صحیح الفاظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کریں. پر بڑی محبت کے دعوے لوگ کرتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں بتا رہا ہے، صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو جاننا یا آپ سے محبت کرنا کافی نہیں، عمل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، ابو لہب اللہ کے نبی کے چاچا، محبت اتنی کہ کہہ دیا تھا اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے. کہہ دیا تھا کہ اگر ان کو کوئی کچھ کرے گا پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا. مال سے مدد، عزت سے مدد، کھڑے رہ کر مدد، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا. آپ سے زیادہ محبت کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنے چاچا کو دیکھا کہ وہ جہنم میں، ہلکا عذاب پر ہے جہنم میں. کیوں؟ محبت تو کرتے تھے نا، محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے نا، سب کے سامنے محبت بیان بھی کرتے تھے نا. عمل نہیں کیا، اللہ ناراض ہو گیا. تو محبت کہنا، محبت بتانا، محبت کا دعویٰ، اس سے جنت نہیں ملتی. عمل کرنا پڑے گا اللہ کے نبی کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی احادیث پر، آپ کی دعوت پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. پہچانتے تو ایسے ہیں آپ کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پر آپ کی بات نہیں مانتے. تو اللہ ناراض ہو گیا، جہنمی بنا دیا. پہچاننے سے کچھ نہیں ہوتا. کہ آپ اللہ کے نبی کو کتنا پہچانتے ہو؟ ارے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے. اللہ وہ والی مثال دے رہا ہے کہ آپ کو تو اتنا پہچانتے ہیں جتنے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. تو پہچاننا، جاننا، محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک کہ بندہ اس بات پر عمل نہ کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. نمبر 6، جانتے ہوئے حق کو جھٹلانا، جانتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا بہت بڑے عذاب کی وجہ بنے گا. آپ جانتے ہیں، آپ کو دین پتہ ہے، آپ کو حلال پتہ ہے، آپ کو حرام پتہ ہے، رب کی ناراضگی پتہ ہے، رب کی رضا پتہ ہے. جانتے ہوئے اگر آپ کا عمل خراب ہے تو یہ بڑا عذاب ہے. ایک آدمی جہالت میں کرے اس کا عذاب چھوٹا ہے، ایک آدمی جان کر کرے اس کا عذاب بڑا ہے. تو یقیناً جانتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا، جانتے ہوئے حق کی خلاف ورزی کرنا، جانتے ہوئے حق کی باتوں کو قبول نہ کرنا اللہ رب العالمین کو سخت ناگوار ہے. اللہ رب العالمین اسے ناپسند فرماتا ہے. اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اہل کتاب جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، حق جانتے تھے، اس کے بعد انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا وعدہ کیا ہے. نیکسٹ، نمبر 7،
کبھی کسی پر ظلم نہ کرو کیونکہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اینڈ میں کہہ رہا ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لگتا ہے وقتی طور پر لگتا ہے کہ ظلم کی وجہ سے مجھے یہ زمین، جیسے کئی لوگ زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، مکان پر قبضے کر لیتے ہیں، بہن بیٹیوں کے حصوں پر قبضے کر لیتے ہیں، وراثت پہ حق نہیں دیتے ہیں، وقتی طور پہ لگتا ہے کہ میں نے چھین لیا، میں نے کما لیا، پر یہ ظلم ہے۔ کتنے دن باقی رہے گا؟ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی بھی سکون نہیں دیتا، ظالم کو کبھی بھی طاقت نہیں دیتا، ظالم کو کبھی بھی قوت نہیں دیتا۔ ایک دور ہوتا ہے چھوٹا سا جو اللہ تعالیٰ اسے ذرا طاقت دے دیتا، پھر چھین لیتا ہے۔ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اس لیے کبھی کسی پر ظلم مت کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ارے اللہ کے نبی نے تو اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما دیا، واتقی دعوت المظلوم، ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے بد دعا کو، مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کہہ رہا ہے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ نیکسٹ نمبر 8، شرک کرنے والا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا عذاب اور کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، میرے برابر کسی کو مانو، میرا ساتھی کسی کو بناؤ، مجھ پہ پریشر ڈالنے والا کسی کو بناؤ، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ممن افتری علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو جھوٹا بتا رہا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے والا بتا رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے کہیں کہا کیا قرآن میں کہ میرے ساتھ کسی کو کھڑا کرو؟ کہا کیا قرآن میں کہ اس کو جا کر پکارو؟ شرک کرنے والا گویا کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اس چیز کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں کیا۔ نمبر 9، جھوٹ، گناہ، نافرمانی یہ ایسے عمل ہیں جو قیامت کے دن عذاب کی وجہ بنیں گے۔ جھوٹ، گناہ، نافرمانی یہ ایسے عمل ہیں جو قیامت کے دن عذاب کی وجہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے نا کہ ایک تو ان کا جھوٹ بولنا، پھر اس کے بعد ان کا گناہ کرنا، گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر جری ہونا، رسول کی نافرمانی کرنا، یہ تمام عمل انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنیں گے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ذریعہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین عصیان کرنے والے، نافرمانی کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اس چیز کا بھی بہت زیادہ ایک مومن کو خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، دنیا میں ظالم کی کامیابی سے فکر مت کرو، کیونکہ انجام ہمیشہ اللہ مظلوم کو دیتا ہے، اینڈ مظلوم کو دیتا ہے۔ ظالم اگر وقتی طور پر کامیاب ہے نا، اس سے ٹینشن فکر مت کرو، اصل جو انجام، اصل جو اینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ مظلوم کا کرتا ہے۔ ورنہ دیکھیے ایک تاریخ کی مثال، اللہ کے نبی نے کہا کہو اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں، ظلم شروع، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، صحابہ کو شہید کر رہے ہیں، کوئلوں پر لٹا رہے ہیں، انگاروں پر لٹا رہے ہیں، کتنا ظلم چل رہا تھا، ظالم کتنا طاقتور ہو گیا تھا، بظاہر لگتا تھا سب ختم کر دے گا۔ وقت تھا، تھوڑا سا وقت تھا، چلتے 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 مدینہ کا دور آیا، کچھ سالوں کے بعد، 8 سال کے بعد مسلمانوں کی طاقت اور قوت بنی، اور ایک عالم یہ ہوا کہ ظالم کی کوئی اوقات اور حیثیت نہ بچی۔ آج آپ دیکھیے ان مظلوموں کو ہم یاد کرتے ہیں نا جن پر ظلم کیا گیا، صحابہ کرام کے نام ہمیں یاد، اللہ کے نبی کا نام ہمیں یاد، ظالم کو کوئی یاد کرتا ہے؟ ظالم کا کہیں ذکر باقی ہے؟ تو ظالم کے طاقتور ہونے سے کبھی فکر مت کرو۔ ظالم کا دور چھوٹا ہوتا ہے، مظلوم کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، مظلوم کا اینڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اسے ترقیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ ظلم کرنے والوں کی فکر نہ کرو، ظلم ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، اگر آپ کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور گناہوں سے ڈر نہیں لگتا تو اللہ سے معافی مانگو، کہیں اللہ نے آپ کے دل پر پردہ تو نہیں ڈال دیا۔ نیکی کرنے کا شوق نہیں ہوتا، کئی لوگ بولتے ہیں نا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں ہوتا ہے، بس رمضان نماز پڑھیں گے، رمضان کے بعد جیسے دیکھیں نا ایک انسان جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اسے بے چینی ہونے لگتی ہے اگر نماز نہ پڑھے، ظہر کا وقت نکل جائے نا بے چینی ہونے لگتی ہے، عصر ہو جائے بے چینی، رات کو چاہے کتنا تھکا ہو عشاء نہ پڑھ لے بے چینی ہوتی ہے۔ نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہ میں کوئی خوف نہ ہو، ریگولر گناہ کر رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، دل پر کوئی ڈر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں، اللہ کا خوف نہیں، قبر کا ڈر نہیں، جہنم کا عذاب کا ڈر نہیں، کوئی اگر ڈر دل میں نہیں آ رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہا ہے اور گناہ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے تیرے دل پر پردہ ڈال دیا ہے۔
तेरे कानों को बंद कर दिया है, तेरी आंखों को बंद कर दिया है। अल्लाह से तौफीक मांग कि अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक दे, अल्लाह मुझे गुनाह जैसा दिखा, अल्लाह मुझे गुनाह से बचा, अल्लाह मुझे हराम से बचा, अल्लाह मेरे दिल को पाकीज़ा बना। कि अगर आपको नेकी का शौक नहीं है, गुनाहों का खौफ नहीं है, इसका मतलब अल्लाह ने आपके दिल पर पर्दा डाल दिया है। तो अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला के आगे रो गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह ताला तू मेरे दिल को नर्म कर, अल्लाह ताला तू मेरे दिल में अपना डर पैदा कर, वरना ये आलम आपको जहन्नम तक लेकर जाएगा, ये आलम आपको परेशानियों में डाल देगा। इस बात का बंदा मोमिन को बहुत ज्यादा लिहाज करना चाहिए कि वो नेकियों का शौक अपने अंदर पैदा करे, नेकियों की तलब और तड़प अपने अंदर पैदा करे, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह ताला के आगे झुके, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे, तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को इंशाअल्लाह माफ करेगा। नंबर 12, जाहिल की पैरवी ना करो, क्योंकि वो खुद भी गुमराह होता है और आपको भी गुमराह करेगा। कभी जाहिल की पैरवी मत करो। अल्लाह ताला देखिए ना, आज की आयतों के आखिर में कह रहा है कि ये लोग अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं, अल्लाह ताला के मामले में लड़ाई झगड़े करते हैं, कुरान पर एतराज़ात करते हैं, इनका काम ही यही है। अल्लाह ताला उनके बारे में बड़ी प्यारी बात बता रहा है कि वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु, वो खुद भी दूर भागते हैं और दूसरों को भी दूर भगाते हैं। इसलिए कभी जाहिल की पैरवी मत करो। हमारे यहाँ ना लोगों ने जाहिलों को अपना इमाम और पेशवा बना रखा है। जाहिल जिन्हें कुरान पढ़ना ना आए, हदीस पढ़ना ना आए, अरबी ज़बान ना आए, अरबी के कायदे ना आए, उन्हें अपना पेशवा बना रखा है। उनसे दीन सीख रहे हैं, हलाल हराम सीख रहे हैं, उनसे सारे मामलात और मसाइल जान रहे हैं। याद रखो कि जाहिल खुद भी दीन से दूर होता है और आपको भी दूर करता है। और याद रखो कि फितने हमेशा जिहालत की शक्ल में नहीं आते हैं, फितने कभी कभी कुरान और हदीस की शक्ल में भी आते हैं। नाम ले रहे हैं कुरान का, नाम ले रहे हैं हदीस का, पर वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे जाहिलों से अपनी हिफाजत करो, ऐसे जाहिलों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जाहिल न सिर्फ गुमराह होता है बल्कि आपको भी गुमराह करता है। यही तो हाल कुफ्फारे मक्का का था कि अल्लाह के नबी तक जाने ही नहीं देते थे लोगों को। आज भी कहते ना, अरे यहाँ मत जाओ, इस जगह मत जाओ, इस मस्जिद में मत जाओ, ये मत जाओ, सुनोगे गुमराह हो जाओगे। वही तो हाल था कि हक से लोगों को रोका करते थे। कुफ्फारे मक्का बाकायदा मक्का की बाउंड्री पर खड़े रहते थे, वहां मत जाना, एक आदमी उसकी सुनना मत, सुनोगे गुमराह हो जाओगे। तो जाहिल खुद भी गुमराह होता है और सामने वाले को भी गुमराह करता है। इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसे जाहिलों से बचा कर रखो और अल्लाह ताला से दुआ भी करो कि अल्लाह ताला आपकी इन जाहिलों से हिफाजत करे। नेक्स्ट, नंबर 13, बातिल का तरीका रहा है कि लोगों को हक से रोका जाए। देखिए उस दौर में भी मक्का में जब लोग जाते थे अल्लाह के नबी के पास तो रोकते थे। तो बातिल का हमेशा से तरीका रहा कि वो हक से लोगों को रोकता है, सच से रोकता है, अच्छाई से रोकता है। तो ये बातिल का तरीका है, इससे भी अपने आप को बड़ा महफूज हमें करना चाहिए। नंबर 14, जो करना है, जो नेकी करना है दुनिया में करो, मरने के बाद अल्लाह दोबारा मौका ना देगा। जो करना है ना अभी जिंदगी में करो। हमारे यहाँ तो सब बुढ़ापे का इंतज़ार होता है। हज अभी करते हैं, बाद में उम्रा करते हैं, बाद में सदका, बाद में ज़कात, बाद में नमाज, बाद में दाढ़ी, बाद में बुरका, बाद में पर्दा, बाद में सब बाद में। किस चीज़ का इंतज़ार? आपको यकीन है कि आप जिंदा रहेंगे, आपको बुढ़ापा मिलेगा, आप 60 साल जिंदा रहेंगे, आप 70 साल जिंदा रहेंगे, वरना करोगे उस दिन ऐसी ख्वाहिशें जो इन्होंने कहा, या लैतना, काश हमें लौटा दे अल्लाह, काश हमें लौटा दे, हम तेरी आयतों का इनकार नहीं करेंगे, हम मोमिन बनकर आएंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम खता नहीं करेंगे। जब तक जिंदा हो तब तक अमल कर लो ना। अभी आपके पास ताकत है, नमाजें पढ़ लो, ताकत है रोजे रख लो, ताकत है हज कर लो, ताकत है नेकी करो, हलाल पर बाकी रहो, हराम से बचो, गुनाह से बचो। अभी ताकत है। मौत आने के बाद वक्त नहीं मिलता, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। पुकारते रहना, अल्लाह ताला लौटाएगा नहीं। कई जगह अल्लाह ताला ने कुरान में अलग अलग जगहों पर यह ख्वाहिशात का तस्करा किया है कि वहाँ पर बद लोग उस दिन कहेंगे, लौ अन्ना लना कररतन फनकूना मिनल मुमिनीन, अल्लाह एक बार दुनिया में लौटा दे, मोमिन बनकर आएंगे। तो अल्लाह ताला कहता है, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो एक बात है जो वो कर रहा है, इसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बोल रहा है पर इसकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा। तो जब तक दुनिया में जिंदा हो अमल करो, अमल के एतबार से खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जब दुनिया से चले जाओगे ना तो अल्लाह ताला दोबारा मौका ना देगा। ये तो हुई तदब्बुर के कुछ नुकात। अब हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल करें। सबसे पहला अमल, अल्लाह से सही इल्म की दुआ करो। जैसे देख रहे हैं आप, जाहिलों का जिक्र किया जो तौहीद नहीं मानते थे, अकीदा नहीं मानते थे, नसारा का जिक्र किया, जानते बूझते समझते नहीं थे। तो अल्लाह से एक दुआ बार बार मांगा करो, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मुझे इल्म दे, सही दीन का इल्म दे, हिदायत का इल्म दे, कुरान का इल्म दे, हदीस का इल्म दे। अल्लाह से दुआ मांगा करो, और रब्बी ज़िदनी इल्मा। नंबर 2,
اللہ سے دل کی سلامتی کی بھی دعا کرو. اے اللہ میرے دل کی حفاظت کر. اے اللہ میرے کبھی دل پہ پردہ مت آنے دینا. اے اللہ میرے دل کو کبھی دین سے مت روک دینا. اللہ میرے دل کی حفاظت کر. اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جما. اللہ تعالیٰ سے دل کی سلامتی کی دعا کرنا چاہیے. نمبر 3، قیامت کے دن کو بار بار یاد کرو. اللہ تعالیٰ دیکھیے بار بار قرآن میں قیامت کا ذکر کرتا ہے، قیامت کا تذکرہ کرتا ہے، آخرت کا ذکر کرتا ہے. بندے کو چاہیے کہ قیامت کو بار بار بندہ یاد کرے. نیکسٹ، اللہ کے نبی سے صرف زبانی محبت مت کرو بلکہ اس محبت پر عمل کرو. اور یہ بڑا بنیادی نقطہ اور بڑا آسان بھی ہے، بڑا مشکل بھی. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، صبح اٹھے ہو فجر پڑھنا ہے، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. دکان کاروبار پہ حلال کمانا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. رشتے نبھانا ہے، یہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہے. اللہ کے نبی نے جو زندگی گزاری، صرف بولو مت، اعلان مت کرو، سال میں ایک بار نعرے مت لگاؤ، ارے عمل کرو اس محبت پر، کہ جس محبت پر اگر بندہ عمل کر لے نا، اللہ دنیا آخرت سب آسان کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی سے صرف زبان سے بولنے والی محبت مت کرو، عمل والی محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل سے کی گئی محبت کی بنیاد پر گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو آج کی آیتوں میں جو بنیادی چیزیں مجھے نظر آئی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.